الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي
مجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله. يا
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله علمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. Jemaah sekalian, setelah sholat nanti kita akan membaca khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته إنكم حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرفة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونورطناه لحلول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولأرواح آبائه وأولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang dan pemirsa live streaming YouTube YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan lagi dalam Mutiara Subuh pada hari ini, Ahad 5 Oktober 2025 yang bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgab LCMA yang akan menyampaikan ceramahnya dengan pembahasan 3 nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf berada di dalam masjid, serta untuk barang bawaan para jamaah silahkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan kita pada acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bisiril Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgab LCMA dengan pembahasan 3 nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kami mohonkan kepada Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini mengumpulkan kita di tempat ini untuk sama-sama mengawali hari kita dengan kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita hadir dalam majlis setelah subuh ini dengan kita iringi dengan niat i'tikaf. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang diutus di akhir zaman, penutup para anbiya, beliau memiliki beban dakwah yang sangat besar. Maka beliau telah menyampaikan setiap risalah, setiap ajaran yang Allah turunkan kepada beliau, beliau sampaikan kepada umatnya dengan berbagai cara dan metode dalam mentarbiyah para sahabat-sahabat di zaman itu. Di antara metode atau cara berdakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menasehati sahabat-sahabat beliau secara pribadi. Jadi beliau kadang-kadang menasihati secara umum di forum seperti ini bersama-sama, dan kadang-kadang beliau akan memanggil sebagian sahabat lalu dinasihati secara khusus. Dan nasihat-nasihat secara pribadi ini banyak sekali contoh-contohnya. Ya, ada sahabat yang dinasihati jangan marah. Ya, ada sahabat yang dinasihati untuk lebih berbakti kepada orang tuanya, untuk menjaga sholat di awal waktu. Lalu ada sebuah nasihat juga yang beliau sampaikan kepada 3 orang sahabat, yang penyampaian nasihat ini dilakukan secara pribadi masing-masing, tetapi 3 nasihat ini sama-sama diberikan juga kepada 3 orang sahabat yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua untuk sahabat beliau Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang ketiga adalah kepada sahabat beliau Sayyiduna Abu Darda. Jadi menunjukkan bahwa nasihat-nasihat ini begitu penting sehingga beliau sampaikan kepada 3 sahabat yang berbeda. Apa nasihatnya? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendapatkan pesan, mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cerita ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, kitab sahih yang paling tinggi derajatnya. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili bi thalath." Khalili atau kekasihku, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat. Wasiat ini maksudnya adalah pesan yang tinggi, pesan yang penting. Telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. La ada'ahunna hatta amut. Yang saya diminta untuk tidak meninggalkannya sampai saya mati. Maksudnya adalah diminta untuk istiqomah dan konsisten di dalamnya. Lalu disebutkanlah 3 nasihat tersebut. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyamin fi kulli syahrin, untuk berpuasa sebanyak 3 hari pada setiap bulannya. Yang kedua, wa sholatid duha, untuk melaksanakan sholat duha. Dan yang ketiga adalah wa naumin ala witrin, dan tidur dalam keadaan telah melaksanakan sholat sunat witir. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah 3 pesan Rasulullah SAW ya, kepada beberapa sahabatnya.
yang insya Allah akan kita coba mengeluarkan pelajaran-pelajaran yang penting di dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk istiqomah dalam amal ibadah. Makanya tadi disebutkan tadi di dalam pesan Abu Hurairah tadi, la ada'ahunna hatta amut. Ya, itu perkataan Abu Hurairah. Saya diminta tidak meninggalkan perkara-perkara ini sampai mati. Di dalam perkataan sahabat yang lain yaitu Abu Darda dikatakan la ada'ahunna ma'ishtu. Saya diminta tidak meninggalkannya selama aku hidup. Maknanya sama. Nah, jadi makna istiqomah adalah konsistensi seseorang dalam melakukan sebuah amal ibadah sampai dia mati. Jadi yang namanya istiqomah itu hadirin adalah melakukan ibadah sampai ajal menjemput. Jadi batasnya tidak diketahui karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Mungkin ada orang istiqomah setelah sampai 30-40 tahun. Ada orang istiqomah mungkin 5 tahun. Bahkan mungkin seorang dikatakan bisa istiqomah meskipun hanya 2 bulan, 3 bulan. Jadi yang namanya istiqomah itu adalah dengan melakukan ibadah sampai dia meninggal. Ketika dia meninggal, amal itu masih terus dia amalkan. Itulah yang namanya istiqomah. Makanya istiqomah ini berat. Istiqomah itu adalah sebuah amalan yang paling berat. Maka dalam sebuah perkataan hikmah dari para ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah dalam sebuah amal ibadah itu adalah lebih baik dari ribuan dari keramat-keramat yang dimiliki oleh para aulia. Ya, biasanya kita menganggap para wali itu atau seseorang itu menjadi wali dengan keramatnya. Memang benar, dengan karomahnya memang benar. Tetapi karomah-karomah yang bagian dari keadaan yang di luar kekuatan manusia itu sebenarnya tidak seberapa. Tidak sesuatu yang dianggap paling bagus melebihi daripada keistiqomahan seorang wali itu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karomah-karomah itu kalau tidak dia sikapi dengan baik bisa menjatuhkan dirinya dari derajat kewalian yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, istiqomah dalam sebuah ibadah itulah yang paling penting untuk kita jaga. Meskipun kita melakukan sebuah ibadah yang mungkin tidak seberapa, ibadah yang kecil. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apa sih ya Rasulullah yang paling afdal, yang paling bagus? Maka beliau mengatakan, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu adalah yang adwam, yang konsisten, yang terus-menerus, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi kita kalau mau istiqomah hadirin, gak perlu kita ambil amalan yang besar, yang berat. Justru amalan yang berat bisa membuat orang sulit istiqomah. Makanya nanti akan kita lihat dalam 3 ibadah yang Rasulullah SAW pesankan, itu semuanya adalah yang paling ringan-ringan di antara ibadah yang lain. Kenapa Rasulullah menunjukkan amalan yang ringan? Karena biasanya seorang itu akan lebih mudah melaksanakan ibadah kalau ibadahnya ringan. Kalau ibadahnya berat susah. Jarang orang yang bisa. Misalnya ibadah berat apa? Dia puasa tiap hari atau puasa Daud. Dia rutinkan sampai tua, berat. Mungkin ketika muda masih mampu seseorang. Tapi kalau sudah tua, usia kita misalnya dikasih usia panjang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70, 80, mungkin 90 tahun.
Sudah sangat berat puasa seperti itu. Dan itulah yang dulu pernah Nabi SAW tegur terhadap seorang sahabatnya, Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, seorang pemuda yang alim, salah seorang pemuda yang paling banyak menghafal hadis Nabi dan juga merupakan pencatat wahyu, bahkan telah masuk Islam sejak usia remaja, lebih dahulu daripada ayahnya sendiri. Abdullah ini ayahnya adalah Amr bin As, seorang pemuka besar dari kalangan Quraisy. Sebelum ayahnya masuk Islam, Abdullah sudah masuk Islam duluan. Subhanallah. Suatu ketika Abdullah ini hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Lalu beliau mengamalkan sebuah amalan yang sangat berat yang tidak semua orang bisa melakukannya. Apa yang beliau lakukan? Tiap hari puasa. Dan setiap malam diisi waktunya untuk sholat malam. Yang di dalamnya dia hatamkan Quran pada setiap malamnya. Subhanallah. Menghatamkan Quran pada setiap malamnya di dalam sholat. Siapa yang bisa? Tapi beliau bisa. Karena masih muda, masih remaja, masih belasan tahun hadirin. Masih belasan tahun, subhanallah. Akhirnya Abdullah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Lalu ditanya, wahai Abdullah, telah sampai kepadaku berita begini begitu. Apa benar seperti itu? Benar ya Rasulullah. Lalu kata beliau, ya wahai Abdullah, saat ini kamu jangan lagi kerjakan puasa tiap hari. Nah kaget Abdullah, loh kok dilarang puasa tiap hari? Padahal ini kan ibadah, ya, dan ibadahnya luar biasa, tiap hari puasa. Kenapa dilarang? Lalu Rasulullah bahkan mengatakan, kamu sekarang cukup puasa 1 bulan 3 hari saja. Kaget Abdullah. Puasa 3 hari sebulan itu hadirin adalah puasa sunnah yang paling ringan di antara puasa sunnah yang lain. Kita biasa puasa Senin Kemis Pak ya. Banyak di antara jamaah kita yang Senin Kemis. Kalau kita puasa Senin Kemis setiap bulan, maka paling tidak 8 hari kan kita puasa. Banyak itu masih. Ini cukup 3 hari. Paling ringan. Abdullah protes, tidak mau ya Rasulullah, saya ini masih muda, saya ingin ibadah yang kuat. Ini Abdullah pikirannya tidak jauh ke depan sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu pikirannya Masya Allah dalam membina, mentarbiyah para santrinya, para murid-muridnya itu luar biasa. Tahu sampai ke depan apa yang dibutuhkan. Kata Rasulullah harus tetap 3 hari. Tetap ngotot. Akhirnya terjadilah semacam tawar-menawar. Lalu diakhiri ketika Rasulullah menegaskan, kalau kamu tetap, istilah kita ngotot pingin puasa yang banyak, jangan melebihi puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Akhirnya diterima oleh Abdullah. Singkat cerita hadirin, Abdullah ini subhanallah ditakdirkan usianya panjang. Sampai 80-an tahun baru beliau wafat. Ketika di akhir-akhir hayatnya itulah, beliau kemudian sempat terucap penyesalan karena tidak menerima nasihat Rasulullah SAW dulu. Jadi beliau sudah puasa puluhan tahun ini hadirin. Sudah puasa dari usia belasan tahun sampai 80-an tahun, itu udah puluhan tahun. Tetapi beliau tahu yang namanya istiqomah itu adalah sampai mati. Maka ketika beliau usia 80-an tahun itu mulai berat puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari. Kenapa dulu saya tidak terima nasihat Nabi yang cukup puasa 3 hari saja? Kalau mungkin kita orang awam begini, kita alhamdulillah sudah puasa Daud 60 tahun, bangga dia, alhamdulillah istiqomah 60 tahun. Ternyata 60 tahun belum istiqomah. Istiqomah itu sampai meninggal baru istiqomah. Ya. Setelah itu mungkin kita mikir, sekarang saya udah tua, saya mau puasanya 3 hari saja setiap bulan. Itu artinya dia turun derajat. Dari yang puasa paling tinggi puasa Daud, lalu turun kepada puasa yang 3 hari. Itu turun derajat, itu meskipun tetap masih puasa. Karena artinya dia tidak istiqomah. Akhirnya dengan terpaksa Abdullah pun karena merasa berat, beliau rubah cara puasanya. Bagaimana cara puasanya yang beliau pakai? 15 hari beliau puasa terus.
lalu 15 hari istirahat. Itu beliau anggap lebih ringan katanya. Akhirnya itulah yang beliau lakukan. Nah, dari sini hadirin rahimakumullah, kita perlu istiqomah. Dan kalau istiqomah, awalilah, mulailah, ambillah dari amal-amal yang kecil saja. Nggak usah yang terlalu berlebihan. Karena kita tidak tahu kemampuan kita itu sampai mana. Kita nggak tahu nanti usia kita sampai mana. Kita tidak tahu apakah di masa tua kita masih kuat seperti masa muda. Tidak ada yang tahu. Sementara kita perlu menjaga ibadah itu terus sampai kita meninggal. Dan hadirin, usahakan setiap masing-masing kita punya satu saja minimal amalan yang dia istiqomahkan. Harus punya satu. Kenapa kita perlu punya satu minimal amalan kita istiqomahkan? Karena amalan itulah yang mungkin akan menolong kita dibandingkan amal-amal yang lain selama hidup kita. Banyak cerita para ulama yang selamat di hadapan perhitungan hisab Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah bukan karena amalnya yang banyak, tetapi sebuah amalnya yang paling berkualitas, yang paling ikhlas, yang paling baik, yang salah satunya adalah dengan keistiqomahan dalam amal itu. Suatu hari Nabi SAW bermimpi, dan mimpi Nabi pasti benar. Beliau mimpi diajak jalan-jalan malaikat Jibril ke surga. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga. Setelah masuk surga, beliau berjalan-jalan dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba beliau sayup-sayup terdengar ada suara derap langkah kaki seseorang. Ada orang seperti berjalan. Lalu Nabi kaget, loh, di surga sudah ada orang. Ya, lalu tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini suara kaki siapa? Ini kok sudah masuk surga duluan? Lalu kata Jibril, ini adalah suara kakinya Bilal sahabatmu. Kaget Rasulullah. Ya, karena Bilal ini adalah sahabat Nabi yang biasa, bukan seorang tokoh, bukan seorang yang ibadahnya luar biasa seperti Abdullah bin Amr atau sahabat yang lain. Bilal ini cukup terkenal di kalangan kita, ada seorang muadzin, itu saja yang terkenal dari beliau. Akhirnya ketika Rasulullah SAW terbangun, beliau panggil Bilal, wahai Bilal, ayyul amali arja indaka indallahi. Wahai Bilal, apa amalan yang paling kamu harapkan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya yang paling kamu andalkan di hadapan Allah itu apa? Bilal mikir, beliau itu manusia biasa. Saya apa? Rasul, saya biasa saja. Ya, sholat 5 waktu seperti biasa, ibadah biasa seperti orang awam. Hadirin, kita jangan bayangkan bahwa sahabat-sahabat Nabi di zaman itu semuanya ahli ibadah, semua tidak. Seperti kita ini, ada yang alim, ada yang awam, ada yang ahli ibadah, ada yang biasa. Itu para sahabat sebagai manusia, cuma mereka diberikan keunggulan bertemu dengan Rasulullah SAW, yang keunggulan itu tidak ada yang mampu bisa menandinginya. Makanya para sahabat itu orang yang paling tinggi derajatnya. Lalu Bilal mikir-mikir, dah ada Rasulullah, saya biasa saja. Dia pikir-pikir nggak lama. Akhirnya beliau mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya ini kalau setiap kali melakukan wudhu, saya selalu sholat dengan wudhu saya itu. Kata Rasulullah, itu yang menyelamatkan kamu. Jadi ternyata hanya sekedar menjaga amalan kecil. Setiap kita wudhu, kita sholat, ke wudhu, sholat apa saja. Kalau sudah waktunya sholat 5 waktu, ya dia sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat 5 waktu, maka dia sholat sunnah apapun. Ternyata itu yang diistiqomahkan Bilal, dan itulah yang menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama tentang istiqomah dalam beramal ibadah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Nabi SAW berpesan, ini pesan Nabi yang penting juga, kalau kita beramal soleh, jangan kita beramal soleh itu dengan kuantitas atau jumlah yang berlebih-lebihan, yang melebihi daripada kemampuan kita. Ambillah amal soleh yang paling ringan, yang paling mudah, yang bisa kita jaga keistiqomahannya.
Dan itulah yang Nabi sebutkan di sini kepada Sayyidina Abu Hurairah, juga kepada Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau menyebutkan 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Saya katakan tadi, puasa 3 hari ini puasa paling ringan di antara puasa yang lain. Kemudian melaksanakan sholat duha. Dalam sebuah riwayat dikatakan rakaataini minad duha. Sholatlah 2 rakaat saja dari duha. Yang penting sholat duha. Sholat duha itu maksimalnya 8. Sebagian ulama sampai 12. Ya. Kalau kita masih awal-awal belajar ibadah, masih kadang-kadang ibadahnya itu naik turun, jangan kita kemudian saya pingin sholat duha langsung 8 rakaat. Jangan. Ambil dari yang paling kecil, ambil yang dari paling sedikit, 2 rakaat dulu. Terus dikonsistenkan. Nanti kalau memang saatnya kita naik kelas, naik derajat di sisi Allah, Allah sendiri yang akan naikkan sholat duha kita dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Jangan pakai target, hadirin. Banyak di antara kita begitu. Salah dia. Dia baru selesai hijrah bahasanya sekarang ya. Dari zamannya lalu dia di masa jahiliyah malas ibadah. Lalu sekarang jadi orang yang mulai baik ibadahnya. Dibisiki dia oleh setan, wahai bapak ini sudah lama di maksiat. Sekarang alhamdulillah sudah taubat. Kalah sama teman-teman yang lain. Ayo sekarang ngebut supaya kita bisa mencapai apa yang sudah dicapai teman-teman yang lama. Ibadah harus banyak. Ibadah harus yang berat-berat supaya pahalanya banyak. Itu yang dibisarkan setan kepada kita, orang-orang yang baru belajar ibadah. Akhirnya ibadah yang berat-berat ini justru merupakan tipu muslihatnya setan. Karena orang kalau dia terlalu berat menerima amal ibadah, maka tidak akan mungkin bertahan lama. Mungkin bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Habis itu pasti dia akan kalah dengan beban, dengan berat dan beban amal ibadahnya. Akhirnya ibadahnya ditinggalkan. Makanya Nabi berpesan yang kecil-kecil saja. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah amal-amal ibadah itu yang kamu mampu, yang kamu bisa konsisten. Termasuk perbuatan yang ketiga tadi, melaksanakan sholat witir. Tapi dipesankan di sini, tidur dalam keadaan sudah witir. Loh, kok tidur sudah witir? Kita umumnya kan tahu witir kapan, hadirin? Akhir malam. Penutup sholat-sholat kita di malam hari, kan begitu. Nabi berkata dalam sebuah hadis yang sahih, ij'alu akhira salatikum bil laili al-witr. Jadikan sholatmu yang terakhir di malam hari adalah witir. Jadikan penutupnya adalah witir. Itu yang memang afdol. Tapi di antara kita mungkin ada yang tidak bisa bangun malam. Bangunnya sudah menjelang subuh, itu sudah bagus. Terus bagaimana witirnya? Oh, kata Nabi, witirnya bisa dilakukan di awal malam sebelum dia tidur. Itulah yang dipesankan Nabi kepada Abu Hurairah. Dipesankan Nabi kepada Abu Hurairah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata, man khafa alla yakuma akhiral laili falyutir awalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa witir di akhir malam, witirlah di awal malam. Jadi kalau kita hadirin termasuk orang yang sulit bangun malamnya, ya, tidak seperti sebagian yang lain, jangan disia-siakan witir. Laksanakan witir meskipun di awal malam. Setelah kita sholat isya, kita sudah ba'diyah isya, sebelum kita tinggalkan masjid, kita sholat witir 3 rakaat. Setelah itu kita pulang. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh banyak para ulama. Ada hadirin para ulama yang Allah memang takdirkan tidak bisa bangun malam. Ada juga, tapi mereka tidak menyanyiakan waktu. Karena tahu dirinya tidak bisa bangun malam. Karena misalnya ada yang orang sulit tidur, kan begitu hadirin. Maka bagaimana cara menyiasatinya? Lakukanlah sholat malam termasuk sholat witir sebelum tidur. Laksanakan dulu dia sholat malam. Lalu dia tutup dengan witir, setelah itu istirahat, sebelum subuh sudah bangun. Jangan kita tinggalkan. Nah, jadi ketika kita mau beramal, ambillah yang ringan. Kenapa ambil yang ringan? Supaya kita bisa konsisten. Kenapa yang ringan itu bisa konsisten? Karena kita ketika beramal ibadah, hakikatnya kita itu sedang berlomba, sedang
saling mengalahkan dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita. Kita ini punya hawa nafsu masing-masing hadirin. Hawa nafsu kita itu kondisinya, sifatnya tidak mau dibebani dengan amal-amal yang memberatkan. Hawa nafsu kita itu pinginnya yang nyantai, yang mudah, yang ringan, begitu. Makanya kalau ada orang suruh duduk-duduk atau suruh dia dipilih untuk duduk-duduk saja atau suruh sholat, pasti orang yang punya hawa nafsu pinginnya duduk-duduk saja. Suruh nganggur dapat duit atau suruh kerja dapat duit, pilih mana bapak-bapak kira-kira? Pasti pengennya nganggur dapat duit. Itulah hawa nafsu. Dan itu yang kita hadapi ketika kita ibadah. Jadi ketika iman kita masih tipis, masih rendah, hawa nafsunya masih besar, maka kita harus sesuaikan ini. Jangan sampai kita lawan hawa nafsu dengan ibadah yang berat, sementara modal iman kita masih tipis. Kita pelan-pelan ibadah, ya. Misalnya bapak-bapak sekarang ada yang mungkin dulu sholatnya masih bolong-bolong, sekarang sudah taubat. Lalu dia ingin memperbaiki diri. Jangan sampai bapak ini langsung mikir, saya mau tahajud kalau gitu jam 2 saya mau bangun sampai subuh saya mau ke masjid terus, itu bakal kalah dengan hawa nafsunya. Karena sudah melampaui daripada kekuatannya. Kalau bahasa kita overdosis. Overdosis dalam ibadah. Seperti ada orang sakit datang ke dokter dikasih resep. Dikasih antibiotik, Pak ini dimakan selama 5 hari. 1 harinya misalnya 2 kapsul, 2 tablet, ya. Tapi harus habis ini Pak dalam waktu 5 hari. Lalu dia pulang. Terus ngomong dia, "Ay dokter ini sok tahu, ya. Aku ini pengen sehat cepat karena mau masuk kerja lagi." Akhirnya resep itu yang harusnya dimakan 5 hari, ternyata dimakannya berapa? Langsung 2 hari. Apa akibatnya? Wassalam orang ini, ya. Habis dia bisa meninggal. Orang memakan resep melebihi daripada kemampuannya. Begitu juga ibadah, persis sama. Kalau ibadah mulai dari kecil-kecil, dari sedikit-sedikit. Kalau memang saatnya diri kita ini derajatnya sudah perlu dinaikkan oleh Allah setelah melalui ibadah yang lama, melalui ujian-ujian hidup dalam ibadah. Karena kita kalau ibadah hadir pasti diuji. Orang kalau ibadah sudah konsisten pasti ada ujiannya. Ujiannya itu apa tujuannya? Kalau orang itu lulus dalam ujian-ujian ibadah, dia akan dinaikkan derajatnya kepada derajat yang lain dan ibadahnya otomatis Allah naikkan lagi. Ciri-cirinya apa hadirin? Jadi kalau kita saya misalnya baru taubat, baru pingin ibadah, maka saya mulainya dulu misalnya dengan sholat duha 2 rakaat. Nah terus lama sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ternyata saya sudah lulus oleh Allah, sudah diuji, sudah bagus, gak pernah putus itu istiqomah saya. Lalu Allah menaikkan derajat saya, maka secara otomatis saya ini sudah gak bisa lagi sholat duha hanya 2 rakaat. Dalam diri ini ada dorongan kuat sekali, saya pinginnya sholat duhanya 4 rakaat. Dan setelah saya lakukan 4 rakaat, saya sudah nyaman, sudah enak. Dan setiap kali saya melakukan duha lagi, sekarang sudah nggak bisa lagi 2, selalu 4. Itu artinya derajat kita sudah mulai naik di hadapan Allah. Jadi nggak usah pakai target. Saya mau target 3 bulan pertama sholat duha 2 rakaat. Setelah itu 3 bulan berikutnya 4. Setelah itu 3 bulan berikutnya 6. Setelah itu 3 bulan berikutnya 8. Jadi target saya tahun depan saya sudah duha 8 rakaat. Omong kosong itu hadirin. Gak mungkin. Karena kita gak tahu kemampuan diri kita. Dan kita gak tahu apakah sudah selesai ujian atau belum. Maka mulailah ibadah dari yang kecil. Yang sholatnya masih bolong-bolong, lengkapi dulu sholatnya. Meskipun sholatnya di akhir waktu gak apa-apa, yang penting sholat dulu. Kalau sholat 5 waktu sudah dikerjakan, mulai dia kerjakan di awal waktu. Gak usah target langsung, saya akan sholat 5 waktu, harus di masjid, harus. Susah hadirin. Kita ini imannya, modal imannya masih kecil, tapi hawa nafsunya masih besar. Gak mungkin kita bisa kalahkan itu. Ya.
Nanti kita mulai, sholatnya mulai di awal waktu. Setelah konsisten di awal waktu, kita coba dengan jamaah sedikit-sedikit. Cari waktu yang paling mudah. Maghrib misalnya, kita coba. Nanti lama-lama akhirnya semua 5 waktu itu akan tertutup. Ketika itulah kita konsistenkan, ya, sholat 5 waktu di masjid sampai kita wafat, maka nilainya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir hadirin, karena waktu isyraq sudah mendekat, yang ketiga, tidak menyepelekan amal kecil. Jangan kita anggap sebuah perbuatan yang kecil itu adalah nilainya kecil, dan belum tentu. Seperti ini, amal-amal ini semuanya kecil-kecil semua. Puasa 3 hari setiap bulan itu paling kecil. Sholat duha 2 rakaat paling kecil. Sholat witir sebelum tidur lebih kecil daripada sholat witir di akhir malam. Pahalanya lebih kecil. Tapi amal kecil jangan diremehkan. Mungkin justru yang kecil itu diterima, yang besar belum tentu diterima oleh Allah. Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sedikit pun engkau mencela amal kebaikan. Wa in tunfiku bisyikit tamr. Meskipun kamu hanya berinfak, hanya memberikan dengan setengah dari buah kurma. Setengah buah kurma, hadir, bukan satu biji, bukan satu butir. Kita ngasih setengah buah kurma, nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas. Dalam hadis yang lain, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita kan nggak pakai modal wajah berseri-seri itu. Ketemu teman, apa kabar, sehat, senang wajah kita. Teman kita itu kalau ngelihat wajah kita senang, ikut senang. Kalau kita ketemu sahabat kita, wajahnya merengut, banyak pikiran, tambah runyam gitu anjing ngomong ini. Ya, bukannya kita mau senang, malah tambah susah. Maka kata Nabi, sekedar kita melihat saudara kita wajahnya itu bahagia, itu sudah sedekah yang besar. Jangan diremehkan. Rasulullah pernah berkata dalam hadis yang lain, berkata kepada perempuan-perempuan muslimah, ayyatuhal mu'minat, la tahqiranna jaratun li jaratiha wa in kana firsina syatin. Wahai para perempuan-perempuan mukminah, jangan sekali-kali seorang tetangga menghina, meremehkan tetangganya yang lain karena tetangganya itu hanya bersedekah ujung kuku dari kambing. Firsin itu kuku, kambing kan ada kukunya hadir di ujung itu, ya. Itu kan enak itu kalau kita buat sop misalnya, ya kita buat sop, itu yang disedekahkan itu adalah ujung kukunya. Tak katik dagingnya hadirin, tipis, tak lemak pula rasanya. Kalau kita sedekah yang enak kan mungkin kita sedekah pahanya atau mungkin ada suka kakinya. Ini hanya sekedar ujung kaki. Kata Nabi, meskipun kita dapat sedekah seperti itu, jangan diremehkan. Karena mungkin itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sedekah-sedekah yang besar. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak makanan, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikan juga kepada tetanggamu. Meskipun hanya kuah, ya jangan kuah saja, ada diisi, ada isinya, ya. Ya, itu kan hanya kiasan. Maksudnya jangan kita remehkan amal-amal yang kecil. Maka hadirin rahimakumullah, dalam hidup kita ini banyak sekali tantangan hidup ketika kita beribadah. Mulailah ibadah dengan baik. Ambil dari yang kecil, kita konsistenkan, kita kuatkan dalam diri kita. Pertahankan ibadah ini. Karena bagaimanapun setiap ibadah yang kita lakukan ada ujian-ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu. Bapak-bapak hadir ke masjid begini setiap minggu, hadir kajian, ini pasti ada ujiannya. Suatu saat nanti misalnya subuh-subuh Allah buat hujan. Nah, akan dilihat siapa yang datang. Oh, yang datang cuma begini. Oh, berarti inilah yang lulus. Yang lain tidak lulus. Karena apa? Kalah dengan ini. Ya, bisa begitu. Banyak sekali cara Allah mengujinya. Maka kita berusaha konsisten meskipun amal itu kecil, karena amal kecil jika konsisten kuantitasnya memang sedikit
tapi kualitasnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rahimakumullah, ini saja mungkin tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari beberapa tausiah yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada para sahabatnya, kita bisa mengambil pelajaran darinya. Yang begitu banyak, yang masih banyak tentu saja pelajaran-pelajaran yang lain belum bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim yang selalu taat kepadanya, menjadi seorang muslim yang bisa istiqamah dalam amal ibadahnya, seorang muslim yang diberikan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, dijauhkan dari segala macam keburukan di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai menjadi orang-orang yang husnul khatimah di alam hidupnya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa anta fiha ridha illa yasartaha wa faqtaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dan rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.